Good morning, my dear students. Today I am going to start a new unit, that is unit number 3. Topic name is Teaching Learning Process. Teaching Learning Process, it is also one of the important unit wherein we are going to discuss so many important concepts. First of all, let us see the concept teaching, meaning, nature, characteristics and functions of teaching. Let me start with a quotation given by Aristotle. Teaching is the highest form of understanding. Teaching is the one profession that creates all other professions. One child, one teacher, one book, one pen can change the world. Good teaching must be slow enough so that it is not confusing, and fast enough so that it is not boring. All these quotations are related to teaching. In our teaching learning process, teaching plays very important role. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಭಾಗವೇ ಬೋಧನೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಇದೆಯೋ, ಬೋಧನೆಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೋಧನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್. Teaching is an important part of the process of education. Its special function is to impart knowledge, develop understanding and skill. Teaching simply refers to the act of imparting instructions to the students in classroom situation, which ultimately leads to acquisition of knowledge, skill and attitude on the part of the learner. Teaching is a process in which teacher, learner, classroom environment, curriculum along with some other factors interact in a systematic, organized way to attain predetermined goal. Similarly, teaching is a tripolar process. Here the teacher, the child and the subject matter are important points. There is harmonious relationship between these 3 points, that is teacher, learner and subjects. Teaching links the teacher and the child through the subject matter. This relationship can be represented with the help of following diagram, where we can see that teacher, learner and subject, these are the 3 important points of our teaching learning process. These are the 3 focal points. ನಲ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬೋಧನೆ ಎಂಬುದು 3 ಧ್ರುವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು. ಈ 3 ಅಂಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ವಿಷಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ನಾವು ಕರೆಯಬಹುದು. ಬೋಧನೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೆ. ಬೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಕಲಿಯುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತು.
ಸೊ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ, ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮೂರು ಧ್ರುವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನೋಡುವ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್. Teaching is the stimulation, guidance, direction and encouragement of learning. This definition is given by Burton. One more definition. Teaching is a form of interpersonal influence aimed at changing the behavior potential of another person. This definition is given by Gage N.L. Then one more general definition. Teaching is communication between two or more persons who influence each other by ideas and learn something in the process of interaction. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಲಿಟಲ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ, ಪಾಠ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ, ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೋಧನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಲೆ. ಇದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರು ಇದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಧನೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕಲೆ ಎಂದರೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬರ್ಟನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಧನೆ ಎಂಬುದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುವ, ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಗೇಜ್ N.L. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಗುರಿಯುಳ್ಳ ಅಂತರ್ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶವೇ ಬೋಧನೆ. ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಬೋಧನೆ ಎಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಸಂವಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಎಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬುವುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವು ಬೋಧನೆಯ ಬಗೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. ಸೊ ಬೋಧನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೋಧನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್. A good teaching is not merely to impart information to the students, but it is also to arouse the will of self-learning in them. Teaching is perceived as stimulating, direction, guiding the learner and evaluation the learning outcomes. Teaching is the process of engaging students in activities that will enable them to acquire knowledge, skills, as well as worthwhile values and attitudes. Good teaching is one that is well planned and where activities are interrelated to each other. It provides learning experiences or situations that will ensure understanding, application, and critical thinking. Similarly, the successful teaching essentially requires emotion stability and security. Teaching is a cooperative process between teacher and students. Teaching does not mean forceful imposition of knowledge in the pupil's brain. Teaching is a democratic education which prepares the pupil for life. Teaching is a goal-oriented with the change of behavior as the ultimate end.
ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬೋಧನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಂತಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಬೋಧನೆ ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆಯ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಯ ಉತ್ತೇಜಿಸುವಿಕೆ, ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೋಧನೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಮನೋಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಉತ್ತಮ ಬೋಧನೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅನ್ವಯ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹ ಕಲಿಕಾ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗತ್ತೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಬೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೆ. ಬೋಧನೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ, ಉತ್ತಮ ಬೋಧನೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಹಕಾರದ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿರುತ್ತೆ. ಬೋಧನೆ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಬೋಧನೆ ಗುರಿ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೆ. ಬೋಧನೆ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಬೋಧನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಎನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Now let me say something about functions of teaching. Teaching is having its own functions. Some functions are: teaching creates learning situation. It motivates the child to learn. It arranges for conditions which assist in the growth of child's mind and body. It utilizes the initiative and play urges of children to facilitate learning. It turns the children with the nobility of thoughts, feeling and actions. It is meant for giving information and explaining it. It helps in diagnosing learning problems. It helps in making curricular material, and it helps in evaluation, recording and reporting. These are the important functions of teaching. ಬೋಧನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತರುವಾಯ ಬೋಧನೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಬೋಧನೆ ಕಲಿಕೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಗುವನ್ನು ಕಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಮಕ್ಕಳ ಆರಂಭಿಕ ಯತ್ನ ಮತ್ತು ಆಟದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಉದಾತ್ತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಲಿಕಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೋಧನೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಮಗ್ರಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬೋಧನೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೋಧನೆ ಮಗುವಿನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇವು ಬೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಲ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬೋಧನೆ ಎಂದರೆ ತರಗತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಕೌಶಲವನ್ನು, ಮನೋಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತವಾದಂತಹ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ತರಗತಿಯ ವಾತಾವರಣ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತರ್ಕ್ರಿಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೋಧನೆಯಾಗಿದೆ. The main purpose of teaching is developing good values, skills, knowledge and understanding in the students. So in this connection, teaching is having very important role or very significant role in our education system. These are the basic information related to teaching, friends. So teaching almost all depending upon teachers' ability, knowledge and communication. That's why each and every teachers are required to have good knowledge of their respective subject. They should master their subject. Then they should have good language, good communication skill, so that if the teachers are having all these potentialities or the qualities, their teaching will become more effective. We need effective teaching for good learning. So each and every teacher is supposed to teach in an effective way in order to have good learning by the students. So learning to some extent depending upon teaching. If the teaching is effective, there will be good learning. So we need good teachers to teach effectively and to develop good personality among the students and to develop good knowledge, skill and attitude in the students. So in this way, the teaching is very, very important process in our educational system. Thank you, my dear friends.